जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे प्रबोधन प्रशिक्षणर चतुर्थ दिवसर विवरणी लिखन। सांग माने एठी आपण माने जो डेट पई विवरणी लिखुचंती सेही डेट टी को देबे। चलंतु आरंभ करिबा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सृष्टिर एक अनन्य सृष्टि हेउछि परिवर्तन। केबे केबे यह उन्नतिर शिखर छुई थाए तो केबे केबे यह ध्वंसाभिमुखी। किछि परिवर्तन स्वयं सृष्टित, किछि परिवर्तन बारंबार परीक्षा निरीक्षा मनुष्य द्वारा होइथाए। एई जेमिति प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा को उन्नतिर शिखर रे पहुंचाइबा पई सरकारक द्वारा एक अनन्य सृष्टि एनईपी 2020। एथिपाई बहु प्रस्तावित कार्यक्रम मध्यरु गोटिए हेउछि शिक्षक मानकु तालीम प्रदान। एही परिप्रेक्षी गत काली माने जो डेट आपणकर होइतिबो सेही डेट टी पकेइबे, तारीख एवं 12 टी को पकाइबे एवं जो विद्यालय रे आपणकर प्रशिक्षण हेउथिबो सेही विद्यालयर नामटी को उल्लेख करिवे। नोडाल उच्च प्राथमिक विद्यालय दक्षिणपुर परिसर रे 5 दिवसीय शिक्षक तालीम कार्यक्रम प्रबोधनर चतुर्थ दिवस अनुष्ठित होई जाइछि। एही दिवसर प्रारंभ रे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ निकटरे एक मंत्रमुग्ध परिवेश रे आमर अति प्रिय पुष्पलता दीदी, अति प्रियर समस्त आरपी एवं शिविरार्थी उपस्थिति रे प्रदीप प्रज्वलन करा जायतिला। एहा परे विक्षिप्ता दीदी, सुनीला दीदी एवं कविराज दलई सारଙ୍କ सुमधुर कंठरू अत्यंत श्रुतिमधुर विभु वंदना गान होइथिला। एहा परे दल 4 तरफरू शिवानी दीदी मुख्यांश पठन, दल 3 तरफरू मनीषा दीदी विवरणी पठन करथिले, दल 5 तरफरू प्राचीरपत्र प्रस्तुत करा जायतिला। चतुर्थ दिवसर प्रथम अधिवेशन आरपी श्रीजुक्त मंजुकेश पाणिग्राही सार गणित शिक्षा को नहीं 6टी सुंदर प्रश्न 6टी दल को देइथिले। समस्त शिविरार्थी मध्य निज निज दल तरफरू सठिक उत्तर मध्य रखिथिले। प्रश्न थिला गणित कहिले कौन बुझ? गणित कहिले चिंतन, विचार, तर्क और समस्यार समाधान करिवार प्रक्रिया। प्रश्न थिला गणित शिक्षणर लक्ष्य गुड़िक कौन? उत्तर थिला गणित शिक्षा भय को दूर करी गणित प्रति आत्मविश्वास बढ़ाइबा, तर्क संगत चिंतन, विश्लेषण शक्तिर विकास, सीआरए पर्याय को बुझी शिक्षण कार्य करिबा। अन्य एक प्रश्न थिला गणित शिक्षणर दिग गुड़िक कौन? उत्तर थिला आम राज्यर शिक्षा व्यवस्था, तर्क शक्ति विकास, धारणार स्पष्टता, समस्यार समाधान और निष्पत्ति नेबार कौशल, गाणितिक भाषार प्रयोग, दैनंदिन जीवन रे गणितर प्रयोग इत्यादि। अन्य एक प्रश्न थिला गणित शिक्षण लक्ष्य रे थिबा दिग गुड़िक आम शिक्षादान प्रणाली और पिलामानकर शैक्षिक प्रगति को निश्चित करने को किपरि सहायक होइथाए। उत्तर थिला पिलांकु सक्रिय शिक्षार्थी करे, प्रक्रिया भित्तिक हुए, घोषा पद्धति रे नुहे, धारणा को दैनंदिन जीवन सह जोड़ी दीर्घकालीन बुझिबारे सहायक होइथाए, भयमुक्त शिक्षा परिवेश सृष्टि करे। प्रश्न थिला प्रस्तुति पर्याय रे गणित शिक्षणर मानक गुड़िक कौन? उत्तर थिला संख्या और संख्या संबंधी धारणा, गाणितिक प्रक्रिया, समस्या समाधान एवं दृष्टांत। अन्य एक प्रश्न अछि मध्य पर्याय रे गणित शिक्षणर मानक गुड़िक कौन? उत्तर थिला गुणन, भाग और अनुपात, रेखागणित, बीजगणित, आकृति और परिमाण, तर्क, समस्या समाधान और आविष्कार। प्रश्न थिला तर्क शिक्षार शिक्षण मानक गुड़िक शिक्षकों को शिक्षादान रे किपरि सहायक हेबो? उत्तर अछि प्रक्रिया भित्तिक, परीक्षा और मान निर्धारण रे सहज होइथाए, दक्षता और आवश्यकता अनुसार पाठ प्रस्तुत करिबा सहज होइथाए इत्यादि। प्रश्न थिला गणित प्रस्तुति पर्याय रे पाठ्यक्रमर लक्ष्य केतोटी और दक्षता केतोटी? उत्तर थिला 5टी लक्ष्य और 18टी दक्षता। अन्य एक प्रश्न थिला गणितर मध्य पर्याय रे पाठ्यक्रमर लक्ष्य केतोटी, दक्षता केतोटी? लक्ष्य थिला 9टी एवं दक्षता 28टी। पाठ्यक्रमर लक्ष्य और दक्षता तृतीय श्रेणी रु पंचम श्रेणी प्रस्तुति पर्याय रे 4टी कॉम्पिटेंसी 7, 8, 9, 10, CG2 ज्यामितिर 5टी, CG ज्यामितिर 5टी, CG3 रे 6टी, CG4 रे 2टी, CG5 रे गोटिए अछि। मध्य पर्याय संख्या सेट CG1 रु CG9 पर्यंत अछि ताहा आलोचना करागला। शिक्षादान प्रक्रिया रे पंचपति शिक्षणर समन्वय, एथिरे शिक्षकों भूमिका और शिक्षार्थी भूमिका आलोचना होइतिला। मान निर्धारण, तार पर्याय प्रकार, कॉन्सेप्ट फ्रैक्शन,
କମ୍ପିଟେନ୍ସି ସ୍କିଲ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା ହୋତା ଦିଦି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଦିଦିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବେଶ ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେବା? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ପରିବାର, ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆକାଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି। ତତ୍ପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ନୂତନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କାହା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା 2023 ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ 2025 ଅନୁଯାୟୀ। ଶିକ୍ଷଣ ମାନକ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ସମନ୍ୱିତ, ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଅନୁଭୂତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା, ସମାଜ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା, ପଞ୍ଚପତି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଜି 3ଟି ଏବଂ କମ୍ପିଟେନ୍ସି 11ଟି ଅଛି। ଏହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ପିଲା ଯାହା ଜାଣିଛି, ପିଲା କ'ଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ମାନଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ମନ ଜାଣି ଭେନ୍ୟୁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟର ପୁଷ୍ପା ଦିଦି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପୌଷ୍ଟିକ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଗରମା ଗରମ ଭାଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆସିଥିଲା, ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ତତ୍ପରେ ଆର୍ପି ଦିଦି ଆମର ପୂର୍ବଜ୍ଞାନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଢଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚପତି ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟସ୍ତରକୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଜୁକେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍। ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂରେଜୀ ଅକ୍ଷର, ସାଇନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ଏସ୍ ସ୍କିଲ୍ କୌଶଳ, ସି ମାନେ କନସେପ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆଇ ମାନେ ଇନୋଭେସନ୍ ନବସୃଜନ, ଇ ମାନେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷଣ, ଏନ୍ ହେଲା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ବା ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ, ସି ହେଲା କାଲକୁଲେସନ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଇଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଜ୍ଞାନର ନୂଆ ରୂପ ଜିଜ୍ଞାସା। ଏହାପରେ ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି ଅଛି? ଉତ୍ତର ଥିଲା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ 9ଟି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା 27ଟି। ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିଜି 1ରେ 4ଟି, ସିଜି 2ରେ 5ଟି, ସିଜି 3ରେ 4ଟି, ସିଜି 4ରେ 4ଟି, ସିଜି 5ରେ 2ଟି, ସିଜି 6ରେ 2ଟି, ସିଜି 7ରେ 3ଟି, ସିଜି 8ରେ ଗୋଟିଏ, ସିଜି 9ରେ 2ଟି ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିବା, ଚିନ୍ତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ, ପଞ୍ଚପତି ପ୍ରୟୋଗ, ପିଲା କ'ଣ ଶିଖିବେ? ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ଶିଖିବେ। ପଞ୍ଚପତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନୂତନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 2ଟା PM ଯାଇ 3ଟା PMରେ ପୁଣି ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। କଳା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଥିଲେ ଆର୍ପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ସାର୍। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ରସବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ସହ କ୍ଳାନ୍ତ ଥିବା ମନକୁ ସତେଜ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିଦେଇଥିଲା। ତତ୍ସହିତ ରଙ୍ଗବତୀ ସଙ୍ଗୀତରେ ଆମର ମଲ୍ଟି ଟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ପି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ସୁନୀଳା ଦିଦି, ଶିବାନୀ ଦିଦି, ସୁନାମାଣିକ ସାର୍, ଅନ୍ୟ ଶିବିରାର୍ଥୀ ସାର୍ ଦିଦିମାନେ ନୃତ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମ କବିରାଜ ଦଳେଇ ସାର୍ଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଆମ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପା ଦିଦି ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ କଳା ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତରେ ସିଜି 1 କମ୍ପିଟେନ୍ସି 4ଟି, ଦୃଶ୍ୟରେ ସିଜି 1ରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି 4ଟି, ଅଭିନୟରେ ସିଜି 3ରେ କମ୍ପିଟେନ୍ସି 5ଟି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କଳା ଶିକ୍ଷା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? କଳାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଲିଖନ କଳା, ପରିବେଷଣ କଳା, ଦୃଶ୍ୟ କଳା। ତତ୍ପରେ ଆକଳନ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅଭ୍ୟାସ, ପରିବେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଧାରିତ ଆକଳନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ନୀତି ଓ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା NEP 2020, ପଞ୍ଚକୋଷ ଆଧାରିତ ସମଗ୍ର ବିକାଶ, ବିକଶିତ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏହା ସହ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ, ଖେଳ, କ୍ରୀଡ଼ା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚପତି ପ୍ରୟୋଗର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଆର୍ପି ସାର୍ ହିତଭୁକ୍, ଯାହା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ
ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପାଦେୟ କଥା କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଶିବିରାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଶିବିରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ବିବରଣୀ ଲେଖାରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ପାଇନଥାଏ ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ପ୍ରବୋଧନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସର ବିବରଣୀ ଲିଖନ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।